Yes, నేను రాస్తున్నాను చూడండి. -1. कण कण का अधिकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। आप सभी अपने अपने किताबें खोलो, जरा ध्यान से सुनो। कण कण का अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, मैं पहले बताया। अब देखेंगे क्या है इस पार्ट में। अब देखेंगे हम सभी, निकाल दिया ना पेज नंबर 19। पेज नंबर 19, उन्मुक्तिकरण। इस कविता के कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। आप रामधारी सिंह दिनकर पूरा नाम याद नहीं रख सकते तो दिनकर नाम याद रखना। उन्मुक्तिकरण देखिए, ये कविता कितना सुंदर है, कितना प्रेरणार्थक रहता है। एक बार आप सब ध्यान से सुनो। सूत का गांधी कपड़ा बुनते थे, चुनते अनाज पीसते थे, ऐसा था उनका आश्रम। गांधी जी के लिए पूजा मानता श्रम। सूत काटते गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे, ऐसा था उनका आश्रम। गांधी जी के लिए पूजा के समानताश्रम। यहाँ अब सभी बच्चे, मैं अच्छी तरह नहीं गीत गा नहीं सका, लेकिन इस गांधी जी का जो 4 लाइन पर्ची मैंने पढ़ाया, उसमें आपको क्या मालूम हो रहा है? श्रम के बारे में। जो जितना वो उतना फल पाता है, ये सब आपका मालूम। श्रम के बिना हम कुछ नहीं। यह बहुत प्रेरणार्थक पाठ है हमारे लिए, इसीलिए मैं आज ये पाठ, इसका अर्थ मैं तेलुगु में बता सकते हैं। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे। गांधी, आप मालूम है, गांधी जी हमेशा हमेशा के चुप नहीं रहने वाले थे, कोई ना काम करने वाले थे। जो श्रम के बिना उसे काम
श्रम के बिना कुछ नहीं खाने की या करने की कोशिश ना करो। आज से सभी कुछ ना कुछ काम करके या घर में या कहीं भी श्रम के, आपका श्रम माने हमेशा पढ़ना है। सर क्या हम कैसा श्रम करना है, हम क्यों श्रम करना है, ऐसा मत समझो। हम क्यों श्रम करना है ऐसा मत समझो। आपका श्रम है पढ़ना, हमेशा के लिए पढ़ना। आज मैं ये पढ़ा, मैं इससे मैं बहुत पसंद हूँ, मुझे संतोष है, ऐसा समझकर आप सब श्रम के बिना कुछ नहीं खाने के लिए या करने के लिए नहीं जाना। इसलिए श्रम करो। श्रम से ही हम जो हमारे जीवन में कितना उन्नति बनना चाहते हैं उतना उन्नति पाते हैं। इसलिए गांधी जी को आप आदर्श लीजिए और गांधी जी को अपना आदर्श मानिए। गांधी जी के बातें हमेशा हमेशा के लिए याद रखो। वो क्या है कि श्रम के बिना नहीं खाना। ऐसा था गांधी जी का मन और ध्यान। हमेशा श्रम ही उनका ध्यान है, श्रम की उनका श्वास है, श्रम ही उनका मनपसंद चीज है, श्रम ही। इस प्रकार गांधी जी कहते थे। ये तो उन्मुक्तिकरण। मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, अब तो बहुत समय हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम से सिग्नल्स नहीं है। इस कविता का उद्देश्य है सामाजिक काव्य सृजना की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण की उदारता की भावना का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बताकर उनके पद पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లల్ని ఎక్కువగా శ్రమ వైపు మరలించడం, శ్రమ వైపు తీసుకుని వెళ్ళటం. శ్రమ అంటే ఏంటి? పిల్లలు పడాల్సిన శ్రమ ఏంటి? ఎక్కువగా కూడా చదవటము. వారు ఎక్కువ ఎంత చదవటం అనేటువంటి శ్రమ, వాళ్ళ ఆలోచన, వాళ్ళ ధ్యానము, వాళ్ళ శ్వాస ఎక్కువ ఎంతసేపు అయితే చదవటం మీద పెట్టగలుగుతారో అంతసేపు వాళ్ళు వాళ్ళకి అనుకున్నటువంటి జీవితంలో ఉన్నతిని పొందుతారు. సో కాబట్టి ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మీకు శ్రమించడం నేర్పటము. శ్రమించడం మీ శ్రమ ఏంటి? కేవలం కూడా చదవటం, చదువు మీద ఎక్కువ ధ్యానాన్ని ఉంచటము. वेरी गुड। अब हम उद्देश्य तो आप समझ गया। आज से सभी पढ़ने की ओर श्रम करो। इस कविता विशेष क्या है, इस कविता में कैसा बताया गया? इस कविता की अपने अपने विशेष ये हर कविता की अपनी अपनी विशेषता होती है। आपको मालूम है हर एक कविता हर एक बात में कोई ना कोई विशेष रहती है, ये सब आपको मालूम है। इसकी विशेषता है, इस कविता की विशेषता है ओजपूर्ण व प्रेरणाप्रद भाषा है। इस कविता की विशेषता क्या है? सभी नहीं बोलते हैं ये विषय। इस कविता का विषय है प्रेरणा देना। మీలో ప్రేరణ కలగజేయటము, మీలో ప్రేరణను కలగజేయటమే ఈ కవిత యొక్క ఉద్దేశం. ఎటువంటి ప్రేరణ? కష్టపడటము, శ్రమించటము. ఎటువంటి శ్రమ? చదువు మీద శ్రమ. ఒక విషయాన్ని వచ్చేంత వరకు, ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక విషయాన్ని వచ్చేంత వరకు ఏదైనా సరే, సైన్స్ కానీ, మ్యాథ్స్ కానీ, సోషల్ కానీ, హిందీ కానీ, తెలుగు కానీ, హిందీ కానీ, ఏదైనా సరే ఒక విషయాన్ని మీరు ఒక చిన్న పేరా తీసుకున్నా, ప్రశ్న జవాబు తీసుకున్నా, స్టోరీ తీసుకున్నా, సారాంశం తీసుకున్నా, అది వచ్చేంత వరకు శ్రమించటము. అరే ఇది రోజు ఇది రాంది నేను ఏ పని చెయ్యను, ఎక్కడికి వెళ్ళను, కదలను అనేటువంటి ఒక గొప్ప భావాన్ని కలిగి ఉండటము ఈ కవిత మనకి తెలియజేస్తుంది. మనకి అటువంటి మార్గాన్ని మనకి మన మనసులలో కలగజేస్తుంది కవిత. చూడండి, ఈ కవిత ద్వారా మనలో ఎంత గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి భావాలు వస్తాయి చూడండి. ఈ कविता के कवि श्री डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से कविता ली गई है। ఈ కవిత యొక్క కవి మనం ముందే చెప్పుకున్నాం, ముందే మీకు డైరెక్ట్ గా లెసన్ కూడా చెప్పాను. ఎందుకంటే జూమ్ క్లాసులలో మీరు ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారని. ఈ కవిత కవి ఎవరంటే రామధారి సింగ్ దినకర్. ఈయన చాలా గొప్ప కవి. ఈయన కవితల ద్వారా ప్రజలలో చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చాడు. ఈయన కవితల ప్రజల మీద ఒక గొప్ప భావాన్ని, ప్రేరణని, తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక ప్రకాశాన్ని, అంటే ఆలోచింపజేసేటువంటి ఒక గుణాన్ని కలిగిస్తాయి. इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र यह कविता से ली गई है। ఇది కురుక్షేత్ర కవిత నుంచి గ్రంథం నుంచి తీసుకున్నారు. దీన్ని ఈ కురుక్షేత్రం నుంచి ఎందుకు తీసుకున్నారు అనే దాన్ని కూడా మీకు చిన్న సింపుల్ గా రెండే 2 లైన్ల తర్వాత చెప్తాను. కురుక్షేత్రం నుంచి ఎందుకు
ఈ కవితా భాగాన్ని తీసుకున్నారని మీకు తర్వాత చెప్తాను. డాక్టర్ రామధారి సిమదిన్కర్ హిందీకే ప్రసిద్ధ కవియం మే సే ఏక్ హై. మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను, చాలా గొప్ప ప్రసిద్ధ కవి. ఎందుకనంటే మనల్ని ఎవరైతే మార్పు చేస్తారో, మనల్ని ఎవరైతే శ్రమ వైపు, తర్వాత రెండోది ఆలోచన వైపు మనల్ని ఎవరైతే తీసుకెళ్తారో మనం వాళ్ళని ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అటువంటి కవులలో రామధారి సిమదిన్కర్ ఒకరు. ఉన్కా జన్మ सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया गांव में हुआ. ఈయన 1908వ సంవత్సరంలో బీహార్లోని ముంగేర్ జిల్లాలో సిమిరియా అనేటువంటి గ్రామంలో జన్మించారు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈయన ఎప్పుడు జన్మించింది ఎప్పుడు అంటే 1908, 1908. మీకు నెంబర్స్ రాకపోయినా కూడా మీరు అంకెలు వేయాలి కాబట్టి మీరు పెద్దగా కష్టపడవలసినటువంటి పని లేదు. ఈయన 1974, ఈయన 1974 అంటే 1974లో ఈయన చనిపోయినారు. ఆయన స్వర్గస్థులైనారు. ఈయన హిందీ కా రాష్ట్ర కవి భీ కహా జాతా హై. ఈయన్ని రాష్ట్ర కవి అంటే జాతీయ కవి, అంటే ఒక జాతిని మేల్కొల్పాలి, ఒక దేశంలో ప్రజలలో చైతన్యాన్ని తీసుకురావాలి అని ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఒక గొప్ప కవి. ఆయన పిల్లలు ఎంత తక్కువ చెప్పినా, మనకంటే సమయాభావంలో తక్కువ చెప్తున్నాము, లేకపోతే చాలా ఈయన గురించి చాలా విషయాలు మీకు తెలియజేయచ్చు. జాతీయ మన మన పిల్లల నుంచి ఏదైనా సరే, ఏదైనా భావనలు కానీ మంచి పనులు కానీ పిల్లల నుంచే ప్రారంభం అవుతాయి. కాబట్టి ఆ పిల్లల్లో నుంచి ఈయన ఎటువంటి గొప్ప సందేశాన్ని, ఎటువంటి ఆ దేశ భక్తిని, తర్వాత ఎటువంటి జాతీయవాదాన్ని తీసుకుని వచ్చాడనంటే అవి చాలా ఇప్పుడు సమయాభావంలో మీకు అవి చెప్పలేకపోతున్నాము. ఓరవసి కేలి ఈయన జ్ఞానపీఠ పురస్కార్కి సమ్మానిత్ కియా గయా. ఈయన ఓరవసి అనేటువంటి కవితకి గ్రంథానికి ఈయనకి జ్ఞానపీఠ పురస్కారాన్ని మించినటువంటి పురస్కారం ఒకటి లేదు. సో కాబట్టి ఇంకా ఈయన ఇతర రచనలు ఏంటంటే రేణుక, కురుక్షేత్ర, రశ్మి రథి, పరశురామ్ కి ప్రతీక్ష, రసవంతి, అది ఈయనకి ప్రముఖ రచన. ఈయన ప్రముఖ రచనలు మీకు ఒకసారి చెప్పాను. ఆయన సమయాభావంలో కొన్ని మీకు నేను మిస్ చేస్తున్నానేమో, మరి కాస్త జాగ్రత్తగా వినండి. అందుకని మీకు షార్ట్ కట్ లో చెప్తున్నాను. ఈ విషయ ప్రవేశ్. ఇకపోతే ఈ కవిత యొక్క ఉద్దేశం ఏం చెప్పుకున్నాం, మనం కురుక్షేత్రం నుంచి తీసుకున్నాం. కురుక్షేత్రంలో మీకు మళ్ళీ కురుక్షేత్రం గురించి చెప్పాలంటే మళ్ళీ మీకు చిన్న మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకెళ్ళాలి. కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం అంతా జరిగిపోయిన తర్వాత మొత్తం అంతా కూడా నాశనం అయిపోయింది. ఎవ్వరు మిగలలేదు. ఫాస్ట్ గా చెప్తుంటే ఎవ్వరు కోయి నా రహా, సబ్కే సభీ చలే గయే, సభీ మర్ గయే. మళ్ళీ రాజ్యాన్ని మళ్ళీ మొదటి నుంచి ప్రారంభించాల్సి వస్తుంది. మిగిలినటువంటి ప్రజలు చాలా చాలా తక్కువ మంది, వేళ్లతో లెక్క పెట్టవచ్చు. మళ్ళీ అటువంటి ప్రాంతం నుంచి మళ్ళీ ధర్మరాజు అటువంటి ప్రాంతాన్ని పరిపాలించి మళ్ళీ ప్రజలలో మళ్ళీ సస్యశ్యామల అంటే సస్యశ్యామల అంటే మళ్ళీ రాజ్యాన్ని సస్యశ్యామలంగా నడిపించాలంటే ఎంత మనోధైర్యం ఉండాలో ఆలోచించండి. ఏం లేదు, జీరో. మీకు జీరో ఇచ్చి జీరోని 100 చేయాలంటే ఎంత కష్టం చెప్పండి. ఆయన అప్పటికి ఆ యుద్ధంలో ఎవ్వరూ మిగలేదు. బంధువులు, స్నేహితులు, సైనికులు, ప్రజలు, ఆస్తులు, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇకపోతే జీవరాశులు అయితే ఏనుగులు, గుర్రాలు, ఒంటెలు ఏమి ఎంత ఏ రకంగా చనిపోయినాయో మరి వాటినన్నిటినీ శుభ్రం చేసి మరి వాటినన్నిటినీ తగలబెట్టి శుభ్రం చేసి తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రాజ్యాన్ని స్థాపించాలంటే ఎంత కష్టం ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అటువంటి పరిస్థితిలో నుంచి మళ్ళీ ఈ రోజు దేశాన్ని ఎంత ముందుకు తీసుకువచ్చాడు ధర్మరాజు అనేది ఈ కురుక్షేత్రానికి సంబంధించినటువంటి కదా. సో ఆ కురుక్షేత్రంలో భీష్ముడు ధర్మరాజుకి ఇది బోధిస్తాడనమాట. మెహనత్కి సఫలతకి కుంజీ హై. ఎప్పుడు కూడా కష్టము అనేది సక్సెస్ కి తాళం చెవి లాంటిది. కష్టం అనేది మీరు తాళం అనుకోండి. దానికి ఆ తాళాన్ని ఓపెన్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఏముండాలి, తాళం చెవి ఉండాలి. ఆ తాళం చెవి ఎటువంటిది, మెహనత్ అంటే మీకు చెప్పుకున్నాం. మెహనత్ అంటే కష్టము, సఫల్ అంటే దానిలో సక్సెస్ పొందడాన్ని. కష్టాన్ని లో మనం సక్సెస్ ని పొందాలి. కష్టమైన పనిని మనం చేసి చూపించాలి, దాంట్లో విజయాన్ని పొందాలి. విజయాన్ని పొందాలంటే మన దగ్గర తాళం చెవి ఉండాలి. ఏ తాళం చెవి ఉండాలి?
నేను దాన్ని సఫలత అనేటువంటి సాధన అనేటువంటి తాళం చేయగనక ఉంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా ఫెయిల్ అనేది ఉండదు. ఏ పనిలో అయినా కానీ గుర్తుపెట్టుకున్న అబ్బాయిలు, ఏ అమ్మాయిలు, ఏ పనిలో అయినా సరే మీ దగ్గర సక్సెస్ కనుక ఉన్నది అని అంటే, సక్సెస్ అని తాళం చేయ కనుక ఉన్నదంటే మీరు ఎటువంటి కష్టాన్నైనా సరే ఎదుర్కొని దాంట్లో మీరు విజయులు అవుతారు. मेहनत करने वाले व्यक्ति कभी नहीं हारता। उस वाक्य का अर्थ है अभी हम बता रहे हैं, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। కష్టించేటువంటి వాడు ఎప్పుడు ఓడిపోడు. ఎక్కడైనా ఓడిపోయాడని చూడండి. ఈ రోజు రేపు పొద్దున మీరు 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు, ఐఐటి, జేఈఈ మెయిన్స్ రాస్తారు. కష్టపడేటువంటి వాళ్ళు ర్యాంకులు తెచ్చుకొని మొత్తాన్ని వాళ్ళంతా భారతదేశం అంతా కూడా వాళ్ళని గొప్పగా పొగుడుతుంటారు. ఆ పిల్లలు ఏం చెప్తారు, మేము కష్టపడ్డాం కాబట్టి మాకు ఈ రోజు ఈ ర్యాంక్ వచ్చింది, మీ ముందు మేము మాట్లాడగలుగుతున్నాము. మరి కష్టపడినటువంటి వాళ్ళు ఏమైనా పొందగలుగుతారా? ఏమీ పొందలేరు. మనం చూడండి, మనం ఏదైనా ఒక ఆహారం తీసుకుంటే లోపల మనకి తెలియకుండా లోపల మన కిడ్నీలో లోపల ఉండేటువంటి అవయవాలు, మళ్ళీ నీకు మనకి ఆ పేర్లని చెప్పను, అవన్నీ ఎంత కష్టపడుతున్నాయి. కష్టపడి మంచిని తీసుకొని చెడుని బయటికి పంపించేస్తున్నాయి. అంటే మీరు కూడా అలానే కష్టపడాలి. కష్టపడితే మీరు మంచిని పెంచుతారు, చెడుని దేశంలో నుంచి పారదోలుతారు. సో కాబట్టి మన తెలుగులో ఒక సామెత కూడా ఉంది, కష్టే ఫలి అని. కవి నహి ఆడతా, ఎప్పుడు కూడా ఓడిపోడు. వా హమేషా సఫల హోతా హై, ఎప్పుడు సక్సెస్, ఫెయిల్ అనేది ఉండదు. క్యోంకి కాల్పనిక జగత్కో సాకార రూప్ దేనే వాలా వహీ హై. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం కళలకు అంటుంటాం. ఆ కళను మనం సాకారం చేసుకోవాలంటే మన దగ్గర శ్రమ ఉండాలి. శ్రమ లేకుండా కేవలం కళలు, కల్పనలు ఉంటే లాభం లేదు. మన దగ్గర శ్రమ ఉండాలి, కళలను సాకారం చేసుకునేటువంటి శక్తి ఉండాలి. ఆ రెండు ఉన్నప్పుడే మనం దేన్నైనా సరే సాధించగలుగుతాము. ఇస్కే కణకణకే పీచే ఉసి కా శ్రమ హై. ఎప్పుడు కూడా చూడండి, మానవుడిలో ప్రతి అణువు భారతదేశంలో, భూమిలో ఎక్కడైనా సరే, చదువులో ఎక్కడైనా సరే, ప్రతి అణువులో కూడా శ్రమ పడిందే ఏది కూడా సాధ్యం కాదు. ఇసిలియే వహి కణకణక అధికారి హై. కాబట్టి ఎవరైతే కష్టపడతాడో అతనే కణకణక అధికారి అవుతాడు. కణకణమానే ప్రతి విషయానికి, అణువణువున, ప్రతి చోట, ప్రతి పనిలో అతను విజయాన్ని పొందుతాడు. అతని వెనకే విజయం అనేది ఉంటుంది. ముందు మనం కష్టపడుతుంటే విజయం అనేది తెలియదు. ఆ విజయం అనేది మన ముందుకు వచ్చి నిలబడాలి అంటే మనం శ్రమించాలి. ఇంకపోతే మనం పద్యంలోకి వెళ్దాం చూడండి. ఏక్ మనుజ్ సంచిత కరతా హై అర్ధ పాప కే బల సే और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से। ఎప్పుడైనా సరే అబ్బాయిలు మీకు తెలుసు, ఒకడు కష్టపడుతుంటే ఒకడు సుఖపడుతుంటాడు, ఒకడు సుఖపడుతుంటే ఒకడు కష్టపడుతుంటాడు. కష్టపడేవాడిని దోచుకుంటుంటారు, దోచుకునేటువంటి వాడిని మనం ఎవరు కూడా ఏమి చేయలేకపోతున్నాం. కాబట్టి ఎవరి కష్టాన్ని ఎవరు కూడా దోచుకోలేరు. దోచుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతకాలం కూడా ఉండలేరు. ఎప్పుడైనా కూడా కష్టానిదే పై చెయ్యి అనేటువంటి భావాన్ని ఈ మొదటి పద్యంలో మనకి కవి తెలియజేస్తున్నాడు. ఏక్ మనిషి సంచిత కర్తా హై అర్ధ పాపకే బలసేం. మానవుడు ఎప్పుడు కూడా ఓగు చేస్తూనే ఉంటాడు, కష్టపడుతూనే ఉంటాడు, సంపాదిస్తూనే ఉంటాడు. ఇకట్టా కర్ణ, సంచిత కర్ణ మానే ఇకట్టా కర్ణ, ఇకట్టా కర్తా హి రాతా హై.